السلام علیکم ناظرین، آپ نے مریم نواز کی لاہور میں ہونے والی چھوٹی سی جلسی تو دیکھ ہی لی ہے۔ اب مریم نواز نے لاہور میں بھی چھوٹی سی جلسی کی ہے جس میں لوگ 10 سے 12 فٹ کے فاصلے پر ایسے کھڑے تھے تاکہ جلسہ بڑا نظر آئے۔ جلسے میں ٹیبل اس انداز سے لگائے گئے تھے جیسے شادی کا ولیمہ ہو۔ اس پر سائرہ بانو اور کاشف علی عباسی نے ان کی خوب کلاس لگا دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کل کے دن ایک جلسہ ہوا لاہور میں، بڑا دلچسپ، شاید پاکستان کی تاریخ کا یونیک جلسہ تھا یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، اگر ہم فل اسکرین پر چلا سکیں، راؤنڈ ٹیبلز کے گرد لوگوں کو بٹھایا گیا تھا جو کہ ایک شادی نما سیٹنگ ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جلسہ ہے جو کل انہوں نے کیا۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ نے اس سے پہلے دیکھا شاہدرہ میں جلسہ کیا تھا مریم نواز نے، جس کو بعد میں نے کارنر میٹنگ کہنا پڑ گیا، اور اس کارنر میٹنگ کو یا اس کو کارنر میٹنگ کہنے کی وجہ لوگوں کی عدم شرکت تھی۔ کیا اسی کے پیش نظر یہ ایک ہیوی ڈیوٹی ولیمہ نما جلسے کا اہتمام کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ مینیو بھی اچھا خاصا تھا، جو سنا ہے کہ مینیو میں کافی چیزیں رکھی گئی تھیں کھانے کے لیے، گڑ والے چاول بھی اس میں تھے اور دوسری چیزیں بھی کھانے میں۔ کیا آپ مسلم لیگ نون جلسہ کرتے ہوئے خوف محسوس کر رہی ہے کہ شاید ہم پنڈال بھر نہیں پائیں گے؟ کیا اب ان کا خدشہ یہ ہے کہ ہم پنڈال کیونکہ بھر نہیں پائیں گے، لوگوں کا ان جلسوں میں آنا ہے وہ کم ہے، اس وجہ سے اس طرح کی سیٹنگ کی گئی؟ کنڈی صاحب، یہ جو پہلے جلسے کی بتائیں، کبھی آپ نے اس طرح کا جلسہ دیکھا ہے؟ یا اگر دوبارہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، ایک ایریل ویو ہے ہمارے پاس، یہ راؤنڈ ٹیبل سیٹنگ ہے ساتھ گرد میں، یہ تو ولیمہ نما جلسہ لگ رہا ہے مجھ کو۔ ولیمے عموماً اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، زیادہ لوگ ہو تو ولیمہ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ نے جو دکھایا، دیکھیں آج کل جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک زمانے میں ہمارے ایک ٹائم تھا میڈیا ہوتا، پھر کہتے ہیں میڈیا مینجمنٹ، اب ٹائم آ گیا جلسہ مینجمنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیفیکلٹ تو ہے ان کے لیے، جو چیزیں ان کے لیے ڈیفیکلٹ تو ہے ان کو جلسہ مینیج کرنا مینار پاکستان میں۔ کیا ان کو مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو لانا؟ ڈیفینیٹلی مشکل ہو رہی ہے۔ ایک بہت سب سے بڑی پرابلم ابھی 1-2 دن سے آ رہی ہے، اور جو ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہے ہمیں اطلاعات ہمارے مل رہی ہیں کہ پنجاب میں ہمیں شکایات مل رہی ہیں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو گاڑیاں پرووائڈ کر رہی ہیں مختلف جگہوں۔ مسلم لیگ نون کو یس لاہور آنے کے لیے؟ جی، مینار پاکستان آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے حکومت ہوتی ہے نا، الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، جی آپ گاڑی بھی دیں گے، ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا بھی دیں گے، جیسے گڑ کے چاول بھی دیں گے ساتھ ہی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں سے شکایت موصول ہو رہی ہیں کہ وہ انہوں نے انتظامیہ نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو گاڑیاں پرووائڈ کریں گے۔ محسن نقوی صاحب دے رہے ہیں؟ شاید محسن نقوی دے رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے۔ سائرہ بانو صاحب، دیکھیں عموماً جلسہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ماحول کیا بن رہا ہے، لیڈ پارٹی کی پاپولیرٹیز ظاہر ہے اس سے، کیونکہ اکثر ہمارے ملک میں خاص کر تحریک انصاف کے 2011 جلسے کے بعد وہ کرسیاں گننے کا ایک طریقہ شروع ہو گیا کہ کرسیاں کتنی تھیں، کتنے آدمی تھے، ہر جلسے کے بعد یہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ وہ شاہدرہ کا آپ نے دیکھا ہوگا، اور موٹر سائیکلوں کی بات ہو رہی ہے کہ آئیں جی موٹر سائیکل لے جائیں، اب یہ جیسا ولیمہ نما جلسے کر رہے ہیں، واٹ از گوئنگ آن؟ حال تو بتا دیں، یہی کچھ چھوڑے کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے جلسوں کو بلکہ لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے بائک کا ذکر کیا تو میرے خیال میں اب عمرے کی ٹکٹس بھی دی جا رہی ہے اور باقی چیزیں بھی دیں، تو دیکھیے اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ اور اب مجھے نہیں پتا کہ اب جیسے بھی انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی کون ہاتھ پکڑ کر وہ چلانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، کہ آپ ابھی بھی آپ پنجاب کی ایک بڑی پارٹی ہے۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسے انہوں نے بولا کہ پنجاب تو وزیر اعلیٰ کا نام کیوں نہیں لے رہی، مطلب وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے سے یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا پولیس ہے، کیا پی ایچ ڈی والے، یہ سارا کچھ وہ سب اس میں کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ کنڈی صاحب کو کہہ رہی ہوں، تو اب بھی یہ شکوہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ 30 اکتوبر سے آنا ہے، انہوں نے آ کے کوئی مقدمہ نہیں لڑنا، وہ پہلے سے آ کے جی وہاں پر جہاد کر کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے مینار پاکستان پر کرنا اور ہم لوگوں کو مشکل وقت سے نکالنا ہے کہ جی وہ ترقی اور وہ کون سا سفر اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو بھائی اتنا فارمولہ اگر ترقی کا پاس ہے تو اپنے بھائی کو بتایا کیوں نہیں؟ یہ کیا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پیغام چلنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے اگر کوئی ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کر رہا ہے تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ عوام سینٹر آف گریوٹی ہے، تو تھوڑا عوام کے جذبات کا بھی خیال رکھ لیں۔ کیا ہم پاگل ہیں کہ 1986 میں بھی انہی کے لیے ووٹ مانگے جا رہے تھے اور 2024 میں بھی سینٹر آف گریوٹی کہنے میں کیا جی، ہم بہت ساری چیزیں پاکستان میں کہہ دیتے ہیں، ہم سیریس تھوڑی ہوتے ہیں وہ کہنے میں۔ آج کل ایک نیا بیانیہ بن رہا ہے
बयानिया ये कि जब भी मुश्किल पड़ती है तो नवाज शरीफ याद आता है। मसला ये है कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? जनाब इसहाक डार साहब। कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए कोई नया गिदर सिंह या कोई बंदा लेकर आएंगे कि अब हम असल रॉक अपने साइंसदान लेकर आ रहे हैं जो मुल्क ठीक करेगा? सारे तो पिछले 16 महीने में हुकूमत करके जा चुके हैं। अब आपने कहा जब मुश्किल वक्त होती है तो नवाज शरीफ याद आता है, तो जाहिर है जिसने हमारा माल लूटा है वही याद आता है कि काश ये ना लूट के लेकर जाता तो आज हम अच्छे हालों में बैठे हुए होते। काश वो अपना एक भाई यहाँ पर ना भेजता कि बड़े भाई ने बोला है कि जाके हुकूमत संभालो, और 16 साल में सिर्फ ड्रामों और वो क्या कहते हैं फिक्रेबाजियों के अलावा कुछ नहीं किया। और फिर कहते हैं कि हमारा तो एक वजीर आजम था, यानी कि पूरा खानदान इनका पहले पार्लियामेंट आके बिठाए, फिर उसके बाद मुल्क के फैसले होंगे। और कुंडी साहब तो जाहिर अपने फैसले वो इसलिए करते कि अगर उनका वजीर आजम होता, ये 16 महीने ऐसे ही बैठे हुए थे आपस में, जैसे कि वो नहीं कहते कि एक दुखी बीवी कहती है कि बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ मैं, यानी कि ये फिर किस लिए आपस में गुजारा कर रहे थे 16 महीने वो करके। अब आप ये सवाल पूछते हैं ना, आप यकीन नहीं करें मेरा किसी सवाल का जवाब देने को दिल नहीं करता, इसलिए कि हकीकत जो है बिल्कुल सामने है। आज ये बयानियां बना रहे हैं वोट को इज्जत दो, हमें भी पता है कि ये किसको इज्जत देते हैं। एक बयानिए पे तो टिक ना सके 1 मिनट, और भागे भागे गई अपने भाई के मुंह पे हाथ रख के खुदा के वास्ते ये क्या कह दिया, हमने एहतसाब थोड़ी करना है, जो हमारे साथ करके गए ये तो हमने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बाजवा और फैज का नाम लेने, हम उंगली नहीं उठा सकते उनके ऊपर। और अभी भी जो देख रहे हैं वो उधर ही देख रहे हैं। और बाजवा साहब जाते जाते कह के गए कि हमारा सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, तो मुदाखलत ही होता तो ये फिर किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? काकर साहब से मांग रही है, सिकंदर सुल्तान राजा से मांग रहे हैं। वापिस से वही वो होना है, वो कहते हैं ना करतब दिखा दिखा के खुश हो रहे हैं कि शायद उनकी आंखों को हम भा जाए। अब आपको मैं क्या कहूँ, मैं ये तो आप और हम बातें कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है। वो जिन्होंने फैसला अगर किया हुआ होगा तो वो मियाँ को घसीट के लाएंगे भी, अदालतों से रिलीफ भी दिलवाएंगे, हुकूमत में भी बिठा देंगे, फिर आपको मेरी और ये बाकी जमातों जैसे लोग उनके पीछे भी बैठे नजर आएंगे, और जमहूरियत का सफर चल पड़ेगा और जय करेंगे। और फिर 3 साल बाद हमें होश आएगा कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ ये हो गया। 75 साल से तो यही, और 5 साल भी मैंने यही देखा है कि शुरू में एक पेज में सब, उसके बाद उस एक पेज की आई एम सॉरी हमने 32 बना दी, और उसके बाद फिर पता नहीं हम कहाँ पर हैं। अभी फिर हम वापस उस एक पेज के पीछे 21 अक्टूबर आने दें, और जिसे 9 मई कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि आप 12 अक्टूबर का भी मुजम्मती ऐलान का क्या बयान देना शुरू कर दें कि 12 अक्टूबर को भी जो हुआ वो भी बहुत बड़ा सानिया था। एक जनरल साहब और 250 लोगों की जाने वहां पर, जी कहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, नीचे नहीं उतरना, वो भी सानिया था। वो भूल गए तो भूल जाए। और सोचे आप सब लोग मिलके, वरना नवंबर के बाद मौशी इमरजेंसी का ऐलान हो जाएगा, फिर बैठिएगा एक दूसरे की कमर हम प्रोग्राम नहीं करते रहेंगे, फिर इसी पे गुजार चलेंगे। मियां साहब बेच के जा रहे हैं, आते पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे या हम स्विस बैंक पैसे लेकर आएंगे, पैसे दे दो, कर्जा उतार दे, पाकिस्तान कहीं जा रहे हैं हम दोबारा कमा लेंगे, कुछ ऐसा ही कर ले, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी ये कि लग गई मौशी इमरजेंसी तो फिर बैठ के आप सुनहरे वक्तों को लगने वाली, आपकी खबर यही है, लगने वाली है मौशी इमरजेंसी? हाँ जी, हो भी सकते हैं, नवंबर तो बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए नवंबर तो बाद देख लेंगे, फिर मियां साहब के साथ क्या होगा वो तो वापस पता चल जाएगा। तो बस वही सोच समझ के आ रहे हैं, वो बस किसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, वो होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मियां साहब भी उठते तमाशे इमरजेंसी थे। नाज़रीन, नून लीग ने नवाज शरीफ भगोड़े के पाकिस्तान आने को एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है, और वो ये है कि नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान आएंगे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ के हाथ बहुत बड़े खजाने की चाबी लग गई हो, या फिर वो कोई जिन हो जो चुटकी बजाते ही मुल्क के हालात बेहतर कर दे। नाज़रीन, सायरा बानो की ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ के मुल्क आते ही हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस सूरत में कि ये अवाम का लूटा हुआ सारा पैसा भी वापस लाएं, तभी इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना इन्हें पाकिस्तान आने का सिर्फ एक ही फायदा होगा कि इनका एहतसाब करके इन्हें जेल में डाला जाएगा, ताकि ये साबित किया जा सके कि पाकिस्तान में कानून और आइन की धज्जियां तो बिखेरी जा रही हैं, लेकिन इतने बड़े मुजरिम जिसने अवाम का पैसा लूट खाया और अवाम को भिखारी बना दिया, कम से कम उसका तो एहतसाब हो गया है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अब ये मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बाइक्स का लालच देकर, पैसों का लालच देकर जलसों में आने की दावत दे रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को लालच देकर जलसों में आने का कह रहे हैं, और इसी सिलसिले में ये छोटी छोटी जलसियां भी कर रहे हैं ताकि मीनारे पाकिस्तान में लोगों का कुछ तो हजूम इकट्ठा कर पाएं। लेकिन नाज़रीन, अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि अवाम को इदराक हो चुका है ये पूरा मीनारे पाकिस्तान तो क्या, आधा मीनारे पाकिस्तान भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।